Today we are going to see our last part of the lesson, Pillars of Democracy. This is our part 3. We know that Dr. Babasaheb Ambedkar tells us about 3 pillars of democracy, and the second pillar is the fraternity. He tells us that there should be fraternity, there should be the implementation of the fraternity, and he tells one incident or he tells one example which is based on the fraternity. He tells us that James Bryce, who tells one incident that there is the one religious ceremony in the United States, and in that there is one religious ceremony in the American Protestant Episcopal Church. This church is means the age of this church is near about 300 years, and there is one religious ceremony, and in that religious ceremony they form one prayer. And what is that prayer? That prayer is, "O Lord, bless our nation." But there is so many contradictions on this prayer. So many laity members, they arouse contradiction on this prayer, and they form the another prayer, that is, "O Lord, bless these United States." And here Dr. Babasaheb Ambedkar tells us that this America, there is the discrimination of caste, creed, there is the discrimination of color, and in that America there is no fraternity. Then what's about in our India? In our India, there is so many casteism, there is so many creed discrimination, and how we implement this fraternity in our India. So they arouse this question to all the readers, that how can we maintain the fraternity in our India. Let us see the last paragraph on page number 38. That is, there was so little solidarity in the USA at the time when this incident occurred that the people of America did not think that they were a नेशन. की इथे आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात की ही जी गोष्ट घडलेली आहे त्यावेळेस देर वॉज सो लिटिल सॉलिडॅरिटी, की त्यावेळेस खूप कमी एकता होती, त्यावेळेस युनिटी खूप कमी होती युनायटेड स्टेट्समध्ये. आणि at the time when this incident occurred that the people of America did not think that they were a nation, की अमेरिकेतल्या लोकांना त्यावेळेस असं वाटत नव्हतं की त्यांचं एक राष्ट्र आहे, की त्यांचं एक संघ एकच असं नेशन आहे, याबद्दल त्यांचंच दुमत होतं. आणि म्हणून "ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन" च्या ऐवजी त्यांनी काय केलं, काय फ्रेम केलं, तर "ओ लॉर्ड ब्लेस आवर युनायटेड स्टेट्स", की ते एक राष्ट्र न मानता, की त्यावेळेस त्यांच्या तिथेही काय होतं तर कमी एकात्मता होती, की सॉलिडॅरिटी म्हणजे काय तर एकता, की त्यांच्या तिथेही पाहिजे तेवढी एकात्मता नव्हती, आणि त्यामुळे त्यांनी अशा पद्धतीची प्रेयर फ्रेम आउट केली. So if the people of the United States could not feel that they were a nation, how difficult it is for Indians to think that they are a nation. की अमेरिकेच्या लोकांनाच त्यावेळेस वाटत नव्हतं की त्यांचे जे युनायटेड स्टेट्स आहेत, की त्यांचे जे वेगळे वेगळे घटक राज्य आहेत, तर ते मिळून एक राष्ट्र आहे असं त्यांनाच वाटत नव्हतं. तर व्हॉट्स अबाउट इंडियन्स, की आपल्या भारतीयांबद्दल काय सांगता येईल, की भारतामध्ये सुद्धा काय तर खूप साऱ्या जाती, धर्म, पंथ, वंश असं आहे, आणि मग
कसं काय आपण इथे एकात्मता प्रस्थापित करू शकतो. हाऊ डिफिकल्ट इट इज फॉर इंडियन्स, की आपल्यासाठी ते तेवढंच अवघड आहे टू थिंक दॅट दे आर अ नेशन, की आपलं एक राष्ट्र आहे हे मानणं हे आपल्या भारतीयांसाठी सुद्धा अत्यंत अवघड आहे. I remember the days when politically minded Indians resented the expression the people of India. They preferred the expression the Indian nation, की ते भारताचं उदाहरण देत आहेत, की भारतीयांचं उदाहरण देत आहेत. काय ते म्हणतात, की मलाही आठवतं आहे की आपल्या भारताबद्दल किंवा आपल्या भारतीयांबद्दल काय म्हणलं जायचं. आय रिमेंबर द डेज वेन पॉलिटिकली माइंडेड इंडियन्स, की जे राजकारण करू इच्छिणारे आहेत, की कास्ट क्रीडवर आधारित पॉलिटिक्स करू इच्छिणारे आहेत, तर ते काय म्हणायचे, तर पॉलिटिकली माइंडेड इंडियन रिसेंटेड द एक्सप्रेशन, आणि ते काय त्यांचं वाक्य असायची की हे जे पॉलिटिक्स करणारे लोक आहेत, की राजकारण करणारे लोक आहेत, तर त्यांचं काय वाक्य असायचं, तर द पीपल ऑफ इंडिया दे प्रेफर्ड द एक्सप्रेशन द इंडियन नेशन, की ते काय म्हणायचे, द पीपल ऑफ इंडिया, की भारताचे लोक, तसं म्हणलं जायचं. तसं म्हणणं योग्य नाही. कसं म्हणायला पाहिजे, तर दे प्रेफर्ड द एक्सप्रेशन द इंडियन नेशन, की त्यांनी काय म्हणायला पाहिजे, तर भारत हे एक राष्ट्र आहे, की सगळे भारतीय त्या राष्ट्रामध्ये समाविष्ट झालेले आहेत. असं म्हणणं योग्य नाही आहे, की द पीपल ऑफ इंडिया असं न म्हणता काय, तर इंडियन नेशन असं म्हणणं योग्य आहे. आय एम ऑफ ओपिनियन दॅट इन बिलिव्हिंग दॅट वी आर अ नेशन, की आपण सगळे काय आहोत, तर एक राष्ट्र आहे आपलं, आपण एका राष्ट्राचे लोक आहोत, की आपण भारतीय लोक नसून आपलं एक संघत्व आहे, आपलं एक राष्ट्र आहे असं म्हणणं योग्य आहे. I am of opinion that in believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion, की अजूनही आपण ग्रेट डिल्युजन म्हणजे काय, तर मिस्टेक आयडिया और ओपिनियन, की अ मिस्टेकन आयडिया, की भ्रामक कल्पना आणखीनही आपल्या मनात आहेत, आणखीनही आपल्या डोक्यामध्ये तशाच भ्रामक कल्पना आहेत, की आपण अजूनही जातीयता करतो, आपण अजूनही काय वंशभेद, वर्णभेद असं आपण करत असतो, किंवा जातीयतेवरचं राजकारण अजूनही आपल्या देशामध्ये होत आहे. आणि काय, वी आर चेरिशिंग अ ग्रेट डिल्युजन, की आपण अजूनही काय, तर हे जे भ्रामक कल्पना आहेत, की जातीयत्वाच्या किंवा वंश वर्णभेद याच्या ज्या कल्पना आहेत, त्या अजूनही आपण त्याला पुष्टी देत आहोत, अजूनही त्याला आपण खतपाणी घालत आहोत, असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं मत आहे. हाऊ कॅन पीपल डिवायडेड इंटू सेव्हरल थाउजंड्स ऑफ कास्ट बी अ नेशन, की आपल्या राष्ट्रामध्ये भिन्न जातीचे, की थाउजंड्स ऑफ कास्ट आहेत, की हजारोनी जाती धर्माचे लोक आपल्या भारतामध्ये राहत आहेत. मग आपलं राष्ट्र आपलं एक राष्ट्र, एकत्व हे कसं प्रस्थापित होऊ शकेल, याबद्दल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रश्न विचारत आहेत आपल्याला, किंवा एक प्रश्न उत्पन्न होतो आहे त्यांच्या मनामध्ये. द सूनर वी रिअलाइज दॅट वी आर नॉट ॲज येट अ नेशन इन द सोशल अँड सायकोलॉजिकल सेन्स ऑफ वर्ड, की अजूनही सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या आपण आपलं एक राष्ट्र आहे, की आपण विविध जाती धर्माचे लोक जरी असलो तरी पण आपलं एक संघत्व आहे, आपलं एक राष्ट्र आहे, तिथे इक्वॅलिटी आहे सर्व जाती धर्म वंशाच्या लोकांसाठी, किंवा सोशल आणि इकॉनॉमिकली आपण इक्वॅलिटी प्रस्थापित होत चाललेली आहे. तर असं चित्र ते त्यांच्या डोळ्यासमोर उभं करत आहेत. काय, द सूनर वी रिअलाइज दॅट वी आर नॉट ॲज येट अ नेशन इन द सोशल अँड सायकोलॉजिकल सेन्स ऑफ द वर्ड द बेटर फॉर अस. परंतु म्हणजे जरी आतापर्यंत आपलं मन मानत नाही आहे, की सामाजिकदृष्ट्या
मानसिकदृष्ट्या सायकोलॉजिकली की मानसशास्त्रीयदृष्ट्या अजूनही आपल्या इथे भेदभाव होत आहे आणि त्यामुळे आपण आपलं एक राष्ट्र आहे असं म्हणणं हे कुठेतरी त्यांना त्यामध्ये शंका वाटत आहे की कुठेतरी त्यांना शंका वाटते त्याबद्दल आणि म्हणून ते म्हणत आहेत काय तर वी हॅव टू एस्टॅब्लिश equality, we have to establish fraternity in our nation. That is very much important. Otherwise, there is the degradation of democracy. So, they tells us that our writer tells us that we should implement democracy. We should implement whatever in the form. We should implement that form in the fact मॅनर की जे फॉर्मॅट आहे तुमच्या डेमोक्रेसीचं तर ते वास्तवात आपण आणणं अत्यंत गरजेचं आहे. फॉर देन ओनली वी शॅल रिअलाइज द नेसेसिटी ऑफ बिकमिंग अ नेशन अँड सिरियसली थिंक ऑफ वेज अँड मीन्स ऑफ रिअलायझिंग द गोल. आणि ज्यावेळेस आपण एकता प्रस्थापित करू, बंधुत्व प्रस्थापित करू, त्याच वेळेस आपलं एक राष्ट्र म्हणून उदयाला येईल. आपलं भारत हा एक मोठं राष्ट्र म्हणून उदयाला येईल की रिअलाइज द नेसेसिटी ऑफ बिकमिंग अ नेशन अँड सिरियसली थिंक ऑफ वेज अँड मीन्स ऑफ रिअलायझिंग द गोल. की आपले काय ध्येय आहेत, आपले काय उद्दिष्ट आहेत ते आपल्या लक्षात येतील की आपल्याला कुठे जायचं आहे, आपल्या राष्ट्राला कुठे घेऊन जायचं आहे, आपले कुठले उद्दिष्ट आहेत, कुठले ध्येय आहेत हे आपल्याला लक्षात येईल. द रिअलायझेशन ऑफ दिस गोल इज गोइंग टू बी व्हेरी डिफिकल्ट. की खरोखर आपले ध्येय, आपले उद्दिष्ट, आपल्या राष्ट्राचे ध्येय, आपल्या राष्ट्राचे उद्दिष्ट हे वास्तवात आणणं किंवा त्याची जाणीव होणं, त्याचं रिअलायझेशन होणं हे अत्यंत अवघड आहे. फार मोर डिफिकल्ट दॅन इट हॅज बीन इन द युनायटेड स्टेट्स. की अमेरिकेपेक्षाही भारतामध्ये हे सगळं इम्प्लिमेंटेशन करणं अत्यंत अवघड आहे कारण की थाउजंड्स ऑफ कास्ट इन आवर नेशन. की आपल्या राष्ट्रामध्ये हजारोनी जाती धर्माचे लोक राहत आहेत, हजारोनी भाषिक लोक राहत आहेत आणि मग ते आपल्या इथे इम्प्लिमेंटेशन करणं अत्यंत अवघड आहे. की त्यांना एक खंत वाटते की अजूनही आपण सोशली आणि सायकोलॉजिकली आपण आपल्याला एक मानत नाही आहेत. आपलं राष्ट्र आहे किंवा आपण एकसंघतेची भावना आपल्यामध्ये अजूनही आलेली नाही आहे आणि हे आपल्यासाठी अत्यंत अवघड आहे. आणि म्हणून ते रिअलायझेशन होणं अत्यंत गरजेचं आहे की आपण काय करायला पाहिजे तर आपण वी शुड नॉट डू द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट. वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट caste and creed. We should not discriminate on the caste creed. So the United States has no caste problem. की अमेरिकेमध्ये जातीचा प्रश्न नाही आहे, तिथे सगळे ख्रिश्चन धर्माचेच लोक आहेत. परंतु भारतामध्ये तसं नाही आहे. तिथे कशाचा भेद होता तर कलर डिस्क्रिमिनेशन होतं की काळे गोरे यांच्यामध्ये भेदभाव होता. परंतु भारताचाच जर विचार केला तर भारतामध्ये असंख्य जाती धर्माचे लोक असल्यामुळे इथे हा प्रॉब्लेम आहे. इन इंडिया देर आर कास्ट की भरपूर जाती धर्माचे लोक आहेत. द कास्ट आर अँटी नॅशनल. आणि काय तर जातीवर आधारित राजकारण किंवा खालच्या जातीचे वरच्या जातीचे हे कसं आहे तर अँटी नॅशनल आहे की राष्ट्राला बाधक आहे, की राष्ट्रहिताला ते कसं आहे तर हार्मफुल आहे, बाधक आहे. इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाईफ. की काय तर जाती धर्मावर काय होतं तर सेपरेशन होतं. एक प्रकारे काय केलं जातं तर भेदभाव केला जातो, सेपरेशन तिथे येतं. दे आर अँटी नॅशनल ऑल्सो बिकॉज दे जनरेट जेलसी अँड अँटिपथी. की काय केलं जातं तर एक प्रकारे जेलसी निर्माण होते, द्वेषाची भावना निर्माण होते किंवा मत्सराची भावना निर्माण होते. जर वेगळ्या वेगळ्या कास्ट आहेत, खालच्या जातीचे वरच्या जातीचे, आणि मग त्यांच्यामध्ये जेलसीची भावना निर्माण होते किंवा अँटिपथी की अँटिपथी तिथे निर्माण होते बिटवीन कास्ट अँड क्रीड. की
जातींमध्ये, धर्मांमध्ये एक प्रकारची जेलसी किंवा अँटिपथी की एक प्रकारचा प्रतिकार करणे समोरच्याला, अशी भावना निर्माण होते. बट वी मस्ट ओव्हरकम ऑल दीज डिफिकल्टीज इफ वी विश टू बिकम अ नेशन इन रियालिटी. बट वी शुड ओव्हरकम ऑन दीज कास्ट अँड क्रीड डिस्क्रिमिनेशन, की आपण या सगळ्यांवर मात करायला पाहिजे. जाती, धर्म, वंशभेद असं कुठलंही आपल्या राष्ट्रामध्ये होता कामा नये. आणि तरच आपण काय करू शकू, तर आपलं राष्ट्र वास्तवामध्ये आपण मोठं करू शकतो किंवा आपलं एक राष्ट्र आपण वास्तवामध्ये आणू शकतो. फॉर फ्रॅटर्निटी कॅन बी अ फॅक्ट ओनली व्हेन देअर इज अ नेशन. आणि काय, फॉर फ्रॅटर्निटी की बंधुत्व कॅन बी अ फॅक्ट की वास्तवात येऊ शकतं. कधी वास्तवात येऊ शकतं, जर आपलं एक राष्ट्र असेल, एकसंधत्व असेल, आपण कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला नाही, तरच बंधुत्वाची भावना ही जोपासली जाऊ शकते. विदाउट फ्रॅटर्निटी, इक्वॅलिटी अँड लिबर्टी विल बी नो डीपर दॅन कोट्स ऑफ पेंट. की फ्रॅटर्निटीशिवाय, बंधुत्वाशिवाय, इक्वॅलिटी म्हणजे समानतेशिवाय, लिबर्टी म्हणजे स्वातंत्र्याशिवाय, ही स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि एकता यांच्याशिवाय, लिबर्टी विल बी नो डीपर, की यांच्याशिवाय असं हे काय आहेत, तर पाया आहे, आपल्या नेशनचा हा पाया आहे आणि त्याच्यावर आधारित स्तंभ पुढे उभारले जाणार आहेत. आणि ते अदरवाईज इफ दॅर इज नो इक्वॅलिटी, इफ दॅर इज नो फ्रॅटर्निटी, इफ दॅर इज नो लिबर्टी, देन ऑल द थिंग्स जस्ट बिकम द कोट्स ऑफ पेन. की बाकीचे सगळ्या गोष्टी तर काय असणार आहेत, फक्त मुलामा असणार आहेत. की एखादा कलरचा आपण मुलामा जसा देतो तसं ते फक्त मुलाम्यासारखं असणार आहे. की आपण मेकअप केला की ॲक्च्युअल जे आहे, इनफॅक्ट जे काही गोष्टी आहेत तर त्या पुढे येतात का, तर येत नाहीत. मेकअपनी काय होतं, तर ते झाकलं जातं आणि मग त्याचप्रमाणे आपलं असणार आहे. जर वास्तवामध्ये आपल्याला नेशन म्हणून पुढे यायचं असेल, वास्तवामध्ये ॲज इट इज आपण काय आहोत ते जर दाखवायचं असेल, तर इक्वॅलिटी प्रस्थापित होणं गरजेचं आहे, फ्रॅटर्निटी प्रस्थापित होणं गरजेचं आहे आणि लिबर्टी असणं गरजेचं आहे. तरच तुम्ही तुमचं नेशन हे बिल्डअप करू शकता किंवा स्ट्रॉंग नेशन म्हणून तुम्ही उदयाला येऊ शकता आणि तुमचे पिलर्स तुम्ही मजबूत करू शकता. हे जे पिलर्स आहेत एकतेचे, बंधुत्वाचे आणि स्वातंत्र्याचे, तर ते तुम्हाला स्ट्रॉंग करायचे असतील, बिल्डअप करायचे असतील, तर तुम्हाला काय, तुमचं एक राष्ट्र म्हणून तुम्हाला उदयाला यायचं असेल, तर तुम्हाला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन, क्रीड डिस्क्रिमिनेशन, त्यावर तुम्हाला यू शुड ओव्हरकम ऑन दीज डिफिकल्टीज. की तुम्हाला या सगळ्यांवर मात करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि यू शुड एस्टॅब्लिश द सोशल अँड इकॉनॉमिकल इक्वॅलिटी इन युअर रियल लाईफ. यू शुड नॉट place that social and economical objectives in the format or in the form, but you should implement in the fact. You should implement all such objectives in your real life. So in this way, Dr. Babasaheb Ambedkar tells us the pillars of democracy. He tells us the real fact in this lesson, and he tells us that if you built up your nation, a strong nation, if you built up the pillars of democracy strong, then you should implement the social and economical objectives, equality in your day-to-day life. There should not be any caste and creed discrimination. Otherwise, your democracy will be in the peril. Your democracy will be in the danger. So in this way we see the last paragraph, the last part of our lesson. We will see the next poem in our next video. Thank you.